What's up everyone? This is Tina from Korea. 안녕하세요 여러분. 티나입니다. 네, 여러분 오늘은 무거운 마음으로 시작하는 해외반응 컨텐츠입니다. 무거운 얘기가 나올 때쯤 제가 이제 불편하실 분들은 좀 뒤로 가달라고 말씀드릴 거니까요. 그 전까지는 또 재밌게 봐주시면 좋겠습니다. So today's topic is a girl from K-pop GG, which is not that actually famous in Korea or worldwide. Because this group is from AKA 중소 소속사 CLASSY라는 걸그룹의 여기 이제 한 멤버가 해외에서 진짜 반응이 좋습니다. 무슨 걸그룹 대전이잖아 지금. 근데 이 와중에 작은 소속사, 작진 않죠? 티아라가 여기 소속사 출신인 걸로 알고 있는데 뭐 되게 이렇게 복잡한 이해관계가 좀 얽혀 있더라고요. 제가 이걸 어떻게 알았냐면 또 그 릴스 지옥에 빠져가지고 시간을 킬하다가 개 이쁘다 하는 영상이 딱 나온 거예요. 진짜 개 이쁜 거야. 노래도 졸라 좋아. 표정도 엄청 잘하셔 막. 나 외웠어 너무 많이 봐서. 근데 영상을 딱 보는데 이 출처를 모르겠는 이 위화감, 또 이런 이제 바이럴을 탄 K-pop 컨텐츠를 보면 이제 댓글을 또 안 볼 수가 없는 저는 직업병이기 때문에 That's what I do for a living. 댓글을 보고 저는 다 깨달았습니다. 내가 뭔가 이 설명할 수 없는 이 약간 이상한 기분? 이것 때문인 것 같다라는 생각이 들었는데 그거에 대해서는 좀 뒤에서 이제 저희 생각을 녹여보도록 하고요. She's like the 원영 of 2008 kids. 08 라인에서 원영 같다. She would fit perfectly in 뉴진스. 와, 뉴진스랑 진짜 잘 어울렸겠다. 진짜 핫하다라는 걸 여러분 느껴주시죠? No stan, but she's so elegant and has this attractive aura, so pretty. stan, 팬은 아니지만 우리나라 말로 탑팬인데 약간 이런 느낌이죠. 여기서 저는 약간 뜨억해버린 것이었던 것입니다. 진짜 다음 세대를 이끌어가 보물이다. 아직 숨겨진 원석 같은 존재다. 너무 예쁘고 몸매도 좋은 것 같고 막 이런 생각이 들었단 말이야. 근데요, 이 사람 몇 살이지? 근데 댓글에 떡 하나 있는 거죠. She's only 14. You better not comment anything weird. 그래서 대댓을 볼까요? True, IDK-Y, they debut idols younger and younger. They aren't even out of middle school, not to mention they train at even younger ages. It's crazy they rarely debut adult idols. And when they do, they have cutesy kid concept while the actual cast have mature concepts. I heard NewJeans are already getting dating requests from others in the industry from older idol. It's disgusting. Well, the last one is like not fact checked. But I think it is kind of happenable. 참고로 happenable은 없는 단어입니다. 네, 방금 만들어 본 거예요. 그리고 다음 배대십니다. I think the floor work is too inappropriate for a 14-year-old wearing that stage costume. All of the members except 2 are minors, so the whole song feels gross. The entire concept was not appropriate for them. The company should not be profiting off of children like this. 여러분들 꼭 아셔야 되는 단어 지금 floor work라고 되어 있는 뭐 floor humping dance, floor work 다 이제 비슷한 말인데요. 이거는 그 르세라핌 데뷔했을 때 제가 르세라핌 해외 반응 말씀드리면서 해외 커뮤니티에서 좀 중론으로 나오고 있는 말 중에 하나가 미성년자가 있는 그룹에 왜 저딴 안무를 넣었냐라고 하면서 이제 floor humping 댄스가 들어갔었거든요. 여기서는 floor humping까지는 아니지만 floor work 이제 바닥에서 노는 이런 댄스들을 얘기를 하는 거고 아셔야 되는 단어입니다. appropriate 적절한, inappropriate 부적절한. minors 오늘의 핵심 단어예요. minors 미성년자라는 뜻이고요. 제가 다른 영상에서 말씀드렸어요. 우리나라의 이 minor 미성년자의 K-pop 인더스트리의 행보에 대한 이런 이슈들은 언젠가는 분명히 단두대에 오를 거라고. 특히 미국, 북미 이쪽으로 계속해서 수출이 되고 있기 때문에 분명히 회사들은 좀 정신 바짝 차리고 해외의 기준을 좀 받아들일 준비를 해야 될 것이다. 뭐 이런 취지의 말을 했었는데요. 약간 그런 움직임이 조금 보이는 것 같아서 오늘 좀 이런 얘기를 해보려고 가지고 왔습니다. profit이 동사로 쓰였는데 이제 profit은 명사로 이익이지만 동사로 쓰이면 이득을 취하다입니다. 이런 아이들로부터 회사는 이익을 취하면 안 된다라는 거예요. 그래서 결국에 하는 말이 이 컨셉, 커스튬, 의상은 minor in 14-year-old girl에게는 inappropriate하다 라는 댓글들이 정말 많이 달리고 있고요. 이런 영상 인스타 릴스에서 만나면 댓글 꼭 가보세요. 우리나라 분들의 댓글은 대부분 이런 얘기입니다. 너무 말랐다. 너무 이쁘다, 잘한다. 영어 배댓을 보시면 다 이 얘기예요. 그래서 이 댓글에 대댓에 가면은 약간의 반박성 댓글들이 올라옵니다. 뭐 이렇게 지금 생각하시는 우리나라 분들도 되게 많으실 것 같아요. Since when the concept of TikTok boom is inappropriate? It literally talks about the hardships of becoming an idol. LOL. Since when 하면은 약간 자조적인 웃음이 들어가 있는 말투입니다. 도대체 언제부터? 틱톡 붐 컨셉이 언제부터 부적절했냐? 아이돌이 되기 위한 그 고난과 역경에 대한 노래야. Also,
So, I don't see what's wrong with the floor work. They are just sick people like you who thinks everything they say is sexual and also bro. There's so many adults who debuted at her age. LOL. floor work 하는 게 뭐가 문제야? 이 아이의 나이대 데뷔한 아이도 졸라 많아. 그거에 대한 또 대대십니다. 여러분들 이제 어디에 조금 더 나는 공감표가 간다. 난 좀 여기에 좀 동의를 하는 것 같다는 여러분들 입장 또 세워보시면 좋을 것 같아요. I'm a grown woman who knows exactly how sick the entertainment industry is to us young girls. In fact, the most harassment I've received was when I was a young teenager. I'm very well aware of sick people. You need to realize adults are profiting off of children portraying a mature image. If you still don't understand, you'll understand when you are older. 지금 말이 좀 길긴 한데 핵심 문장은 딱 이 정도인 것 같아요. 아이들에게 성인의 이미지를 씌움으로써 그들이 어떻게 돈을 버는지를 알아야 한다. Please do remember, companies won't allow adults to pass auditions to begin with. To begin with 하면요, 애초에 회사들은 성인은 아예 오디션부터 안 받아. It's really hard to debut if you are over 20. Adults want to debut too, they just aren't given the chance compared to teenagers. 뒷받침 얘기는 하고 있지 않지만 왜 회사들은 성인은 오디션에서 잘 안 뽑고 왜 어린 미성년자들을 선호를 하겠냐? 약간 이렇게 질문을 던지는 듯한 댓글인 것 같아요. She's only 14 years old, so why don't I see anyone getting angry at people who made this girl dance like this, older than her age? 우리나라 분의 댓글도 있습니다. 나이도 어린데 노출이 심한 것 같다. Are not most of them minors? What the fuck with sexy concept? 섹시 컨셉이 뭔 말이요? This is a 14-year-old girl, isn't it? 14살 아니야? Yeah, this girl is 14. It's extremely uncomfortable and honestly just wrong to see minors with this concept no matter how talented they are. 이 글은 우리나라 분들도 댓글이 되게 많아요. 아직 중학교 졸업도 안 했어요. Who decided on this fucking concept with a girl full of minors? 일단 개 같은 컨셉을 누가 결정했냐? 빡친 듯한 She is 15. I think he or she got speechless. 할 말을 잃은 듯한 15살이야. 15살이라고. Seriously, why their stylists style them as an adult? She's 15, it's hard to see them. 아니 도대체 스타일리스트는 무슨 생각으로 어른처럼 애를 입혀놓은 거야? 15살짜리를 왜 성인처럼 입혀놓은 거야? What the fuck? 이게 뭐야? 요거는 이제 같은 노래의 다른 부분에 대한 근데 요것도 되게 바이럴을 많이 타서 좋아요가 되게 많은 글이에요. 여기 배드는 또 되게 극찬의 배드이 달려 있습니다. 물론 지금 대부분 댓글들이 다 극찬이에요. 이 마이너 얘기 말고는 There's just something about the way she dances that makes it so satisfying to watch. 보은이 춤추는 이 방식이나 이 방법이 뭔가 보는데 satisfying, 뭔가 이렇게 만족스러워. 그리고 이거는 다른 노래 릴스에 대한 배드입니다. That's a child. OMG. 얘 애기야. 오 마이 갓. 그러니까 이 영상에서는 진짜 애기처럼 보여요. 진짜 애기 같아. 진짜 이게 애기 같다는 게 단순히 20대 초반 아이들에게 와 진짜 너 애기 같다. 진짜 어리게 생겼다. 이런 느낌이 아니고 진짜로 잼민이 그 귀여운 잼민이도 있잖아요. 진짜 그런 느낌이에요. 뉴진스를 봤을 때 제가 약간 그런 느낌을 받았거든요. 진짜 애기들 같다. 그 침착맨이 그런 얘기 해줬잖아요. 그 나이 때 애기들 같다고. 딱 그 느낌이 드는. 그리고 이 영상은 다른 멤버들도 같이 있는 것 같은데 이제 마마무 노래를 커버한 패드 읽어볼까요? Why is nobody talking about her being a minor and doing a sexy concept? I like 보은, but this isn't something that we should accept. 나 보은 진짜 좋아하는데 이건 우리가 용인해서는 안 되는 일인 것 같아. 라는 글이 있고 좋아요가 거의 1000개가 달렸네요. IGC, this dance is too grown for her. Her hand going between her leg is not an appropriate dance for a kid. These industry need to leave these kids alone. Let's not try to excuse it. 이 K-pop 산업은요, 이 아이들을 좀 내버려둬야 돼. 봐주지 말자. 약간 이런 느낌입니다. Isn't she like 12? 12살인가 그러지 않아? 그랬더니 베데세 No, she's 14. 아니야 14살이야 이렇게 달렸거든요. 근데 그 베데세 That's not any better. 14살이어도 똑같아. 약간 이런 느낌의 이 영상은 뉴진스 혜인 씨의 영상에 대한 댓글이고요. 이 영상이 바이럴이 좀 돼가지고 좋아요랑 댓글이 되게 많습니다. 혜인 making controversial headlines debuting at the age of 14. 틱톡 감성으로 좀 편집이 되어 있는데 배경음으로 깔린 노래의 가사가 들어가 있습니다. We need a little controversy because it feels so empty. 다들 심심해서 다들 인생이 지루해서 이런 컨트로버시 만드는 거 제가 이런 느낌으로 좀 해석이 되어 있습니다. 여기는 베댓의 좋아요 개수가 거의 4000개. She is 14, signing a 7-year contract, working 12 plus hour days with next to no days off, plus being under public scrutiny and being away from family and friends. This isn't a girl boss slay, it's sad.
14살이라는 거죠. 그러니까 물론 이제 미국 나이는 우리나라보다 한두 살 정도 줄이면 되고 이제 우리도 이제 만 나이를 따라가니까 이제 비슷해지겠죠. Public scrutiny, 악플이라던가 대중의 이런 괴롭힘 노출이 되고요. 이건 슬픈 거예요. 보시는 분들 중에 유난이다. 너네야말로 지금 미성년자를 괴롭히는 거다. 라고 생각하시는 분들도 이 사람들의 어떤 이런 포인트는 좀 느껴지실 것 같아요. 그러니까 막말을 하는 건 아니잖아. 뭔가 이런 느낌으로 좀 접근을 하고 있는 거구나. 이런 거를 좀 캐치하시면 어떨까? What's this edit for anyway? She should be enjoying her youth and child labor isn't something that should be normalized. This isn't something like a queen behavior moment for making controversy for debuting kids. 혜인이 14살에 데뷔한 거에 대한 컨트로버시가 있었어요. 뭐 우리나라도 약간 있잖아. 너무 어린 나이에 데뷔한 거 아니냐라는 말이 있었지만 또 반대로 뭐 한두 번이냐? 옛날부터 이런 나이에 데뷔 많이 했다. 그리고 해외에서는 이제 K-팝이 점점 유명해지면서 child labor. 그러니까 이 사람들이 지금 학원 다니면서 노는 게 아니야. 일하는 거란 말이야. 엄청나게 높은 강도로 잘 됐을 때는 아동의 노동은 normalize, 정상화되어서는 이렇게 쉽게 받아들여져서는 안 된다. Oh my god, she is a queen, a girl boss. 이딴 거 아니라는 거야. Debuting at that age is horrible. Taemin said that he was forced to debut at the age of 14. Boa said that they shouldn't debut so early. That they be with the family. Aside from another video that says to Isuma, why did you do this to me? And let's not even talk about SNSD therapist who literally said that they were stuck in adolescence and learned the basic things that an adult can do very late. I don't see the positive side. 감정적인 말이라기보다는 본인 나름의 어떤 근거를 좀 찾아 나섰던 분인 것 같습니다. 예전에 이제 되게 어린 나이에 데뷔했던 샤이니의 태민 씨, 그리고 보아, 그리고 소녀시대 이런 사례들을 언급을 하면서 positive side는 없다라는 거예요. It doesn't matter if this is her dream or not. 이게 그녀의 꿈이다 아니다는 중요하지 않다라는 거예요. Kids just shouldn't be allowed to work at such a young age. Not to mention that we are talking about the K-pop industry that is full of toxicity and dark sides. 제가 이런 거 읽으면 보면 저런 거만 읽는다 쟤. 이렇게 말씀하실까봐 지금 반대 의견을 몇 대 찾고 있는데 나오지 않네요. 우선 좀 이렇게 쭉쭉 읽어볼게요. Been saying this for years now. Ever since the debut of Crystal and Taemin, this is not a normal behavior. 이건 절대 정상적인 행위가 아닙니다. And the general public won't realize it until very late. 나중에 일이 다 끝나고 사단이 나서야 그때야 깨달을 거다라는 거죠. I hope laws will be out by then to make this shit illegal. Minors shouldn't be working, especially in an environment where they're being constantly sexualized and harassed. 그 전에 빨리 법이 나와서 이딴 shit, 이딴 짓거리를 불법으로 빨리 만들어줘야 할 텐데. 이게 지금 그나마 나아진 상황이죠. 예전에 이제 동방신기 몇몇 분들이 이제 막 몸을 막 던지고 막 뭐 난리 부르스 쳐가지고 계약이 7년으로 줄어들었는데 그게 이제 법원에서 판결을 내린 거죠. 노예 계약이 맞다. 이게 법이 보호가 그때부터 시작이 된 거지 그 전에는 그냥 노예 계약이었어요. 예전에 진짜 그 계약에 묶여가지고 이도저도 못해가지고 막 슈퍼스타 K 나와서 막 거기 나오는 심사위원들이 불쌍하다 막 이렇게 했었던 사례들도 있습니다. 댓글 여기까지 읽어보고 여러분 생각은 어떠세요? What do you think? 저는 우선 결론부터 말씀드리면 여기에 등장하는 베댓들 있잖아요. 거기와 이제 좀 결을 같이 하는 의견을 갖고 있습니다. 나는 당신의 의견을 받아들일 생각이 없다. 그리고 난 당신의 의견을 들으면 기분이 나빠질 것 같다 하시는 분들은 그냥 뒤로 가주세요. 나랑 싸우지 말자고. 뉴진스의 그 쿠키 가사 논란에 대해서도 그 뉴진스 쿠키 가사 사태가 있고 나서 뉴진스 그 어도어 측에서 해명문이라고 해야 되나? 어떤 성명문을 발표를 했었는데 그것도 제가 읽는 영상을 찍었었죠. 그때 거기서 했던 말 중에 하나가 뭐냐면 이 혜인 씨가 제일 어린 나이, 그러니까 14살 이렇게 되어 있는데 뭐 15살 뭐 이런 나이에 데뷔를 한 거가 거기서 이런 식으로 얘기를 했었어요. 이 나이 때 데뷔하는 비슷하게 활동하는 다른 아이돌들이 있음에도 불구하고 근데 이제 아이돌에도 그 막내분이 혜인 씨랑 뭐 거의 동갑인가 뭐 그렇죠? 한 살 차이 나나? 그렇게 나이가 비슷한데 왜 뉴진스 멤버들은 이 혜인 씨 막내 나이에 맞춰서 굉장히 어린 아이들 취급을 하냐라는 듯한 그런 말이 좀 있었는데 그거를 보고 저도 좀 그런 생각이 들더라고요. 그러네? 왜 나는 뉴진스에게만 이렇게 어린 아이들에게 어떻게 이런 짓을? 이런 생각을 하고 아이브도 여러분 이런 논란이 있었어요. 정말 어린 멤버들이 있음에도 불구하고 바닥에서 이제 막 숨소리를 내는 뭐 그런 안무들을 집어넣고 뭐 이런 것들에 대한 해외에서 논란이 있었고요. 르세라핌도 그 데뷔곡 안티프레자일 아니고 뭐지 데뷔곡? Fearless에서 삭제된 floor humping 댄스 무브가 있었죠. 왜 나는 뉴진스에 더 분노를 했지? 이런 생각이 드는 거예요. 제가 그 뒤에 이유를 좀 생각을 해봤는데 뉴진스는 컨셉이 그 나이에 맞는 컨셉입니다. 그러니까 쿠키는 잘 모르겠어요. 제외를 하고 이제 하이보이, 어텐션, 그들의 표정 연기, 스타일링, 의상, 노래 분위기, 가사 내용 모두가 그 나이에 맞아요.
그래서 우리가 유난히 뉴진스를 그 나이에 맞게 바라보는 것 같아요. 근데 여러분 잘 보시면 이제 아이브나 르세라핌의 컨셉을 보시면 약간 달라요. 더 성숙하죠. 더 어른들 같죠. 근데 이제 비하인드 씬이나 오프 더 레코드 영상들을 보면은 귀엽게 잼미니 모먼트 이런 식으로 또 바이럴이 된 영상들도 많이 봤는데, 뉴진스는 대중에게 소비되는 이미지 자체가 그 나이대에 맞아서 우리가 더더욱 그래 얘네는 아이들이지 이걸 본다라는 거예요. 여기서 또 기괴함이 느껴지는 게 이게 정상이었다라는 거죠. 이게 정상이었어. 저도 느낀 게 내가 생각보다 이 보여지는 컨셉에 눈이 잘 가려지는구나, 판단력이 이런 보여지는 컨셉에서 흐려지는구나 이런 생각이 들더라고요. 그 해명문의 그 내용을 보고 느낀 점은 뉴진스한테만 이럴 게 아니라 지금 뉴진스랑 비슷한 나이에 데뷔한 정말 많은 아이돌들이 다 똑같이 보호받아야 되겠구나. 그리고 이제 이 클라시 보은 씨의 사례를 또 봤는데, 우선 하나하나 좀 짚고 넘어가 볼게요. 그러니까 이 틱톡 붐이라는 전체 안무를 보시면 다른 멤버들은 앞에서 거의 이렇게 기어요. 중앙에 보은 씨는 이렇게 기어가는 표정, 제스처, 이 풍기는 아우라, 이것이 아이의 것이 아니다 라는 거는 논란의 여지가 있나? 라는 생각이 들어요. 이건 뭐 설득하고 뭐 설명할 필요가 있나? 이 아이가 하는 이 제스처, 표정, 안무, 이거는 성인이 해도, 진짜 섹시 컨셉을 갖고 있는 성인이 해도 위화감이 전혀 없는 거예요. 근데 이런 안무랑 표정을 예를 들면 7살짜리가 한다고 생각해보세요. 이런 의상을 입고. 그때는 여러분들이 조금 더 위화감을 느끼실 거예요. 이게 맞나 싶발? 진짜 7살, 6살짜리가 해도 정말 다들 박수 쳐주고 환영할 수 있는 일인가? 이런 식으로 생각해봤을 때 저는 더더욱 아니다. 이 회사, 이 소속사들이 자신들이 만들어놓은 이 걸그룹이 진짜 북미의 서양권에서도 사랑을 받기를 원한다면 이런 논쟁을 피하면 안 된다라는 생각을 해요. 우리나라 K-팝 인더스트리에서 이제 고질적으로 해오던 이런 관습들을 따라갔을 뿐이다. 억울할 거예요. 그래서 억울하다고 나는 그냥 우리 하던 대로 할 건데? 라고 했을 때 돌아올 그 냉소와 논란거리들은 본인들이 안고 가야 하지 않을까라는 생각이 들고, 저는 개인적으로 이 마이너들을 데리고 이 데뷔를 시키는 이 행태에 대해서 진짜 언젠가는 제대로 단두대에 오르지 않을까라는 생각이 들어요. 여기 지금 베댓들이 하는 얘기가 다 이거예요. 이거 아동 노동 착취야. 아동의 노동력을 갖고 일을 하는 거죠. 회사가 돈을 버는 거야 라고 하는데, 이게 틀립니까? 맞는 말 아니에요? 왜 아동 노동력의 착취가 금기가 되느냐. 정말 예전에 그 산업혁명 시대로 다 거슬러 올라가서 그때 아이들이 진짜 그 발암물질 덩어리인 곳에서 진짜 막 석탄 캐고 이렇게 살았어요. 진짜 후진국들 같은 경우에는 아이들이 진짜 막노동을 합니다. 그러니까 이게 극단적인 케이스인 거예요. 어떤 행위 A가 괜찮으려면 이 행위의 극단의 A도 괜찮아야 한다고 생각을 하거든요. 10대 초반에, 초중반의 아이들이 밤늦게까지 그 환기도 잘 안 되는 연습, 요즘은 연습이 좋겠지만 그 연습실에서 연습하고 데뷔해서 잘 되면 좋은 거고 안 되면 그 10대 날리는 거죠. 잘 되면은 엄청난 노동력이 기다리고 있어요. 물론 그거에 대한 부의 대가도 다 따르고 있지. 하지만 아이들이 그렇게 해야 되냐라는 거예요. 이 아이돌들의 노동을 저도 편의점에서 알바하는데요. 카페에서 PC방에서 알바하는데요. 같은 거 아니에요. 이렇게 생각하면 안 된다라는 거예요. 이 아이돌들의 노동은 본인들이 컨트롤을 못한다는 데서 굉장히 큰 문제가 있다고 생각을 합니다. 여러분들이 잘 돼도 문제고 안 되면, 제가 그런 경우를 봤어요. 아이돌을 준비하는 이제 연습생분들 몇몇 분들은 전속 계약으로 묶여서 다른 회사의 오디션도 못 보고 다른 회사랑 계약도 하면 안 돼요. 근데 회사에서 데뷔도 안 시켜요. 그럼 어떻게 해요? 이 아이의 시간과 인생은 누가 보상할 거예요? 보상이 웬 말이야. 이 아이가 본인의 살 길을 찾아서 다른 회사랑 계약을 하려면 엄청난 위약금을 물어내야 되게끔 이렇게 계약을 하는 거예요. 말도 안 되는 거예요, 이거는. K-팝이 점점 서구 문화에서 좀 받아들여지면서 이런 것들이 다 이제 까발려질 거다. 정말 어렸을 때 데뷔한 아이돌이고 지금까지 활동을 하는 아이돌 분이 어떤 영상에서 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 뭐 누구라고는 얘기 안 할 거고, 자기가 그때는 내가 하는 행위, 내가 하는 것들이 어떤 의미인지를 잘 모르고 했다라는 거. 저는 이게 진짜 큰 이슈를 갖고 있다라는 생각을 합니다. 아이들을 데리고 이제 불법 계약을 하거나 노동 계약을 하거나 불합리한 계약을 했을 때 그거 다 무효가 되는 이유가, 아이들은 이런 것들을 제대로 판단할 만큼 성숙하지 않는다라는 거예요. 근데 이게 아이들을 무시하는 행위다 이렇게 보시지 마시고, 아이들은 법적으로 보호받아야 되는 거예요. 근데 이게 아이들이 멍청해서가 아니고 그냥 사회적으로 경험이 부족하고 태어난 지 얼마 안 됐잖아. Literally. 그래서 제가 어렸을 때 이런 일이 있었어요. 제가 중학교 때였는데 저희 반에 이렇게 잘 나가는 여자애였어요. 노는 여자였는데 지금 생각하면 진짜 어이가 없어. 남자친구가 성인이었어요. 남자친구가 은행에 다니는 은행원이라고 했어요. 그러니까 대학생도 아니야. 직장인이었어. 제가 그때 중3이었거든요. 중3짜리를 사귀는 거예요.
근데 그때 우리 반응이 다 어땠는 줄 알아요? 야 이거 좀 아니지 않아? 선생님한테 얘기해야 되는 거 아니야? 너 부모님한테 말씀드렸어. 이럴 것 같죠? 아니야. 그때는 와 신기하다 대박 어떻게 사귀었어? 이래 애들이. 뭐 지금 이제 어린 분들은 그때보다 더 우리보다 더 똑똑할 테니까 안 그러시겠지만 그만큼 그 나이 때 아이들은 뭐가 맞고 뭐가 틀리고 뭐가 이상한 건지 분별이 잘 안 간다라는 거예요. 내가 아직도 기억나는 게 뭐냐면 걔가 화장을 하는 애였거든요. 좀 노는 애여가지고 화장을 했는데 남자친구가 자기한테 화장 안 하면 화장하라 그런대. 화장한 게 더 이쁘다고. 그때 이렇게 웃으면서 얘기를 했거든요. 그래서 다 같이 웃었어. 막 뭐야 대박이다. 미친놈 아니야? 지금 생각하면 진짜 미친놈이에요. 그 친구도 지금 생각하면 자기가 진짜 미친 새끼랑 사귀었구나라는 걸 알 거야. 그리고 그 나이 때는 이게 판단이 잘 안 서요. 어른들이 도와줘야 된다고. 그런 나이라고. 그런 나이에 뭣도 모르고 7년짜리 계약을 쓰고 데뷔도 안 시켜주고 데뷔 시켜주면 다행이지. 막 잘 안 됐어. 그럼 나 몰라라 하는 거야. 이런 식으로 진짜 계약이 엮여서 부당하게 대우를 받는 정말 사라져가는 중소기업의 그룹들이 진짜 많잖아요. 저 대기업에 다니는 아이들이 뭐 정말 잘 나가는 돈도 떼돈 벌고 미래는 보장돼 있고 너무 행복해. 그 나이 때 아이들은 내가 지금 하는 행위가 내가 지금 하고 있는 이 안무가 어떻게 탄생을 한 건지 내가 여기 허리를 드러내고 막 여기가 파이고 막 이런 짝 달라붙는 옷을 입고 막 미친 듯이 다이어트하고 성희롱당하고 막 인터넷에서 이게 다 용인되는 이런 환경이 이상하고 안 되고 이거는 내가 보호를 받았어요. 그 나이 땐 그걸 모른다니까요. 그런 아이들을 데리고 사업을 하는 게 K-pop 인더스트리다라는 거예요. 제가 되게 좋아하는 아티스트가 그런 얘기를 했어요. 프로듀스 하실 생각 없어요? 이런 질문을 받았는데 그 아티스트가 이렇게 얘기를 하더라고요. 나는 어린 아이들의 인생을 책임지는 게 좀 부담스러워서 못할 것 같다라는 말을 했는데 물론 그분의 언급이 지금 아이돌 프로듀싱을 하는 분들을 뭐 디스하거나 까거나 이런 내용이 절대 아니었어요. 절대 아니었는데 제가 그때 뉴진씨 쿠키 영상 찍을 때도 말씀드렸어요. 이 어린 아이들을 인생을 걸고 사업을 하면서 어떻게 쿠키라는 단어 의미 체크도 안 하고 영어 노래는 막 슬랭 범벅이면서 하이보이 슬랭 범벅이면서 그럼 책임은 누가 지냐라는 거야. 이런 느낌의 영상이었고 저는 그 의견은 아직도 변하지 않아요. 나 지금 녹화하면서도 편집 어떻게 하냐 이런 생각이 드는데 결론은 지금 이제 정말 어린 미성년자들을 데리고 이제 상품을 만들어서 판매를 하고 이익을 취하는 이 정말 많은 K-pop 인더스트리 회사들은 조금 더 조심을 하면 좋겠다라는 생각이 들고 서구권의 팬들이 우리나라의 이런 아이돌 정말 그러니까 19살, 15, 18살도 아니야. 13살, 15살 이런 아이들을 데리고 저 짝 달라붙는 뭐 크롭티 막 가슴 파인 옷 막 바닥 기는 안무 막 저 성인 같은 제스처 표정 이런 거 하는 거에서 이 기괴함을 미친 듯이 느낀다니까요. 그리고 이 아이들이 예를 들면 팬사인회에 가. 그럼 성인 남녀들을 만나잖아. 이런 행위 자체가 있어서는 안 되는 일 이게 가능하다고? 이거 국가적으로 용인한다고? 이런 식으로 바라본다라는 거예요. 물론 제가 사대주의적인 관점에서 그들이 맞다. 역시 우리는 미개하다. 뭐 이런 말을 하는 게 아니라 우리가 그 타국에 진출을 하는 어떤 산업에 있다라고 생각을 했을 때 그들의 시선 또한 고려돼야 하지 않나? 라는 말씀을 드리고 싶다. 네, 여러분들의 의견도 좀 궁금해서 댓글 많이 남겨주시고요. So thank you for watching everyone. See you in my next video.